ADN اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں افصا غلام دستگیر۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر۔ کل 4 اکتوبر سے اسکولوں میں لوٹے گی رونق، 8ویں سے 12ویں کے اسکول کھلیں گے۔ تعلیمی حلقوں کے ساتھ طلبہ و سرپرستوں میں بھی زبردست خوشی کا ماحول۔ لاٹھی چارج کی 5ویں سالگرہ پر کل ریاست بھر میں یوم سیاہ منائیں گے اساتذہ۔ طوفانی بارش بنی فطرت پسندوں کی تفریح کا ذریعہ، تالابوں اور ندیوں کے کنارے منچلوں کے ہجوم، جان لیوا حادثات کا بڑھا خطرہ۔ اور پولیس اہلکاروں کو ملے گا دیوالی بونس، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے ویڈیو کانفرنسنگ میں سنائی خوشخبری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 2 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر کل 4 اکتوبر سے اسکولوں میں سناٹے کا راج ختم ہوگا۔ شہری حدود میں 8ویں سے 12ویں جماعت کے اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ شہر کے تعلیمی حلقوں اور اساتذہ کے علاوہ طلبہ و سرپرستوں میں بھی بے انتہا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کے 2 خوفناک مرحلوں میں 22 مارچ 2019 سے اسکول و کالجز بند ہیں۔ 12ویں جماعت طلبہ کو بنا امتحان کے پاس کر دیا گیا۔ گزشتہ پورے تعلیمی سال میں آن لائن تعلیم جاری رہی، لیکن ناقص انتظامات کی وجہ سے بڑی تعداد میں طلبہ تعلیم سے محروم رہے یا پھر اپنا تعلیمی نصاب پورا نہیں کر سکے۔ اسکول اور تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلبہ 2 سالوں سے گھروں میں وقت گزار رہے ہیں۔ کئی طلبہ تو اسکول کا ماحول بھی بھول چکے تھے۔ ان حالات میں وبا کی تیسری لہر کا ڈھنڈورا پیٹا جانے لگا، جبکہ دوسری لہر کے کمزور پڑنے پر تعلیمی حلقوں سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اب اسکول شروع کیے جائیں۔ حکومت نے دیہی علاقوں میں 15 اگست سے 5ویں تا 12ویں جماعت کے اسکول کھول دیے۔ اب کل 4 اکتوبر سے شہری علاقوں میں 8ویں سے 12ویں جماعت کے اسکول کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ شہر میں 413 اسکولوں میں 78,000 طلبہ کی تعلیم شروع ہوگی۔ اسی طرح 35,000 اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اسکولوں میں موجود رہے گا۔ شہر کے تمام اسکولوں میں احتیاطی انتظامات کے ساتھ تعلیم شروع کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ برہانی نیشنل اردو ہائی اسکول کے صدر مدرس بحرہ مشتاق علی نے ADN سے بات کرتے ہوئے تعلیمی سلسلہ شروع ہونے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی رہنما ہدایات پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اسکول چلائے جائیں گے۔ اسکول شروع کرنے سے قبل حکومت کی جانب سے جو ہدایتیں دی گئی تھی اس کے مطابق اسکول نے تمام احتیاطی تدابیر مکمل کر لی۔ ہم نے پہلے اسکول کی صفائی، سینیٹائزیشن اور ڈسٹنس مارکنگ مکمل کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے ویکسینیشن اور RT-PCR ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا تھا، جو بھی تقریباً سبھی نے مکمل کر لیا۔ اسکول جیسے ہی آتے ہیں اس وقت انہیں ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے۔ ہم آپ سبھی کو مطمئن کراتے ہیں کہ اسکول پوری طرح سے آپ کے لیے محفوظ ہے اور آپ یہاں پر آنے کے بعد خوشی محسوس کریں گے اور کسی قسم کا اندیشہ آپ کے دل میں نہیں رہے گا۔ آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں بچوں کو، اور یہاں پر جب آئیں گے تو پیرنٹس خاص خیال رکھیں کہ وہ اسکول کے اندر نہ گھومیں، کیونکہ باہر سے ہی طلباء کو اسکول میں چھوڑنا ہے۔ 2 سال سے گھروں میں محبوس طلبہ میں بھی زبردست جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ وبائی دور میں سنگین اور غیر یقینی صورتحال اور ذہنی تناؤ سے طلبہ بھی پریشان ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ان کا زبردست تعلیمی نقصان ہو رہا تھا، اسکول کے ماحول سے دوری اور تربیت کی کمی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اب اسکول کھلنے کی خبر ان کے لیے خوشخبری بن گئی۔ طلبہ کل سے اسکول جانے کے لیے آج دن بھر تیاریوں میں لگے رہے۔ ADN سے بات کرتے ہوئے طلبہ نے تعلیم شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کل یعنی 4 اکتوبر سے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں۔ ابھی تک آن لائن کلاسز جاری تھی، مگر جو بات آف لائن یعنی اسکول میں علم حاصل کرنے کی ہے وہ الگ ہی ہے۔
तकरीबन हम पिछले 2 साल से महरूम रहे। अब स्कूल खुल रहे हैं, हम तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल जाने के लिए सुबह का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे स्कूल खुल रहे हैं, हमें इस दिन का इंतज़ार था, कल हमारा इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। काबीनी इजलास के मौके पर असातिज़ा के जुलूस पर पुलिस के वहशियाना लाठीचार्ज के वाक़ये की 5वीं सालगिरह पर कल 4 अक्टूबर को शहर व ज़िला के तमाम टीचर्स यौम सियाह मनाएंगे। 2016 में औरंगाबाद में काबीनी इजलास के मौके पर गैर इमदादी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा को के हल के मुतालबे पर असातिज़ा तंजीमों की जानिब से अनुदान हक मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे में असातिज़ा के अफराद ख़ानदान भी शरीक थे। आम खास मैदान से किले अर्क के दरमियान पुलिस ने असातिज़ा पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सैकड़ों असातिज़ा जख्मी हुए। असातिज़ा तंजीमों के ओहदेदारों पर केस भी दर्ज किए गए, इनकी गिरफ्तारियां भी हुई। इस वहशियाना वाक़े की मजम्मत में हर साल असातिज़ा तंजीमों की जानिब से 4 सितंबर को यौम सियाह मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था महामंडल, शिक्षक सेना, मुप्ता शिक्षक संगठना, नवनिर्माण शिक्षक सेना, कांग्रेस शिक्षक सेल, उर्दू शिक्षक संगठना वगैरह तंजीमों ने कल यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। तंजीमों ने अपील की कि असातिज़ा इस वाक़े की मजम्मत में स्कूलों पर एहतजाजी व मजम्मती बैनर व बोर्ड लगाकर अपने जज्बात का इजहार करें। हालिया दिनों में तूफ़ानी बारिश से शहर में ज़बरदस्त नुकसानात हुए, लेकिन ये बारिश मनचलों और फितरत पसंदों की तफरीक का जरिया बन गई है। लबरेज हो चुके तालाब और नदियों पर फितरत पसंदों की भीड़ जमा हो रही है। हिफाजती इक़दामात ना होने से यहाँ किसी भी वक्त हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई इलाकों में लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। दूसरी तरफ इस तूफानी बारिश से शहर से करीब पहाड़ों, नदियों और तालाबों को मजीद खूबसूरत बना दिया। हरसुल तालाब, खाम नदी और सुखना नदी पूरे शबाब पर है। फितरत पसंदों के लिए अब ये तफरीह का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। इन मकामात पर हजारों अफराद अपने अहले खानदान के हमराह तफरीह करते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल यहाँ एक हादसे में एक नौजवान की जान चली गई थी। अब फिर ऐसे हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अचानक हरसुल तालाब का मुआयना किया। इसके बावजूद यहाँ भीड़ कम नहीं हुई। हमारे नुमाइंदे अथर चिश्ती ने हरसुल तालाब पर तफरीह करते फितरत पसंदों के हुजूम के मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए। जल्द इस जानिब तवज्जो नहीं दी तो यहाँ पर किसी भी वक्त जानलेवा हादसा होने का खतरा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से लोग नहा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल भी यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से एक नौजवान की जान मर गया था। फिर भी लोग जो है अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बेतहाशा छोटे छोटे बच्चों को किस तरह पानी में तीर आ रहे। देखिए क्या कर रहा है प्रशासन, महानगर पालिका के आयुक्त और म्यूनसिपल कमिश्नर क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या फिर और हादसा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एडीएन न्यूज़ के लिए अथर चिश्ती। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से 75 घंटे तैराकी रिकॉर्ड साज प्रोग्राम का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। 75 घंटे तैराकी का ये प्रोग्राम 30 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसके लिए एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम और विष्णु लोखंडे ने तैराक टीमों की कप्तानी की। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तैराकों में रुस्तम टूपे, रामेश्वर सोनूने, कदीर खान, एकनाथ मगर, वसंत पवार, सुदाम औताड़े, गोपीनाथ खरात और राजेश पाटिल शामिल थे। दोनों टीमों में 75 घंटे तैराकी का मुकाबला हुआ, जिसमें रविंद्र निकम की टीम ने जीत हासिल की। 4 दिनों में शहर के तैराक, शायकीन और सियासी शख्सियात ने इस मुकाबले में तैराकों की भरपूर हौसला अफजाई की। आज इफ्तिताही प्रोग्राम में मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने अपने खिताब में तैराकों और म्यूनिसिपल अफसरान की सताइश की। प्रोग्राम में इंटरनेशनल स्विमिंग कोच अभय देशमुख, मुकेश बाशा, रविंद्र पवार, राजेंद्र काले, रविंद्र राठी, सुशील बंग, सीमा देशमुख, कविता जाधव, पद्मावती धावाड़कर,
अजय भूजने वगैरह मौजूद थे। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए दरकार खून की शदीद किल्लत को महसूस करते हुए एसटी मुलाजमीन की तंजीम ने पहल करते हुए सेंट्रल बस डिपो में अतिय खून कैंप का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में एसटी मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया दिया। सेंट्रल बस स्टैंड डिपो के सीनियर डिपो मैनेजर सुनील शिंदे के हाथों अतिय खून कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। ये कैंप आदर्श ब्लड सेंटर के ताउन से रखा गया, जिसमें एसटी के ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और दफ्तरी अमले ने बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया दिया। डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने एडीएन से बात करते हुए अतिय खून कैंप की तफसीलात बताई। औरंगाबाद शहरामध्ये सध्या रक्ताचा तुटवडा असल्यामुळे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यासाठी संस्था काल आमच्यापर्यंत आलेली आहे। त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण मध्यवर्ती बस स्थानकामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत रक्तदान शिबिर हे आज आयोजित करण्यात आले। यामध्ये सकाळपासून 5 कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान शिबिरामध्ये रक्तदान दिलेलं आहे। याच्यात महत्त्वाचं म्हणजे जिल्हाध्यक्ष साळुंके पाटील यांनी प्रथम रक्तदान करून अपने कर्मचारियों आदर्श घालून दिलेला आहे। सख्त तरीन हालात में शोबे सहाफ़त में काम करना इंतहाई मुश्किल साबित होता है। काम का बोझ और जहनी तनाव की वजह से सहाफ़ी अक्सर मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ऐसे सहाफ़ियों की रहनुमाई के लिए आज मरहटी पत्रकार भवन में तिब्बी रहनुमाई कैंप मुनाकिद किया गया। सहाफ़त एक हसास, बेदार और मुतहर्रिक शोबा है। पल पल बदलते हालात में आज इस शोबे में काम करना इंतहाई कठिन हो चुका है। काम का बोझ बढ़ चुका है। साथ ही माशरे में मुख्तलिफ हालात का सामना करने वाले सहाफ़ियों पर शदीद ज़हनी तनाव होता है। ऐसे हालात में सहाफ़ी मुताद्दिद मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ऐसे हालात में सहाफ़ियों की रहनुमाई के लिए मरहटी पत्रकार भवन में कैंप रखा गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी जैसी बीमारियों से मुताल्लिक़ धूत हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर शिरा ढूंढकर और मेडिकॉर हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन सोनी ने रहनुमाई की। लाइफ साइंस के किरण कुलकर्णी ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में पत्रकार संघ के सदर विनोद काकड़े, विकास राउत, गिरिधर पांडे के अलावा कसीर तादाद में तमाम अखबारात व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे। की किडनी विकार हे सध्याच्या आपल्या समाजामध्ये खूप जास्त प्रमाणात वाढलेले आहे आणि त्यांचे महत्त्वाचे कारण हे वाढलेला मधुमेह, उच्च रक्तदाब, काही मूत्र संसर्ग किंवा मग काही किडनी स्टोनचे आजार, या सर्व आजारांमुळे किडनीवरचा परिणाम वाढून किडनी फेल्युअरचे पेशंट्स हे वाढण्याचं प्रमाण सध्या वाढलेलं आहे। आपण किडनी फेल्युअरच्या पेशंटमध्ये जी काळजी घेतो, साधारणतः आम्ही त्यांना पथ्य करायला सांगतो, त्यामध्ये आहे मुख्य म्हणजे नॉन व्हेजिटेरियन पदार्थ टाळणे किंवा मांसाहार टाळणे, योग्य प्रमाणात पाण्याचे सेवन करणे, मिठाचं अतिरिक्त प्रमाण कमी करणे, त्यांचा मधुमेह व्यवस्थित कंट्रोल ठेवणे, दिवसातून साधारणतः कमीत कमी 3 लिटर तरी पाणी पिणे आणि कुठल्याही वेदनाशामक औषधी किंवा कुठलेही अँटीबायोटिक डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय त्यांनी घेऊ नयेत, अशी मी त्यांना विनंती करतो। किडनी ट्रान्सप्लांट जे आपण म्हणतो, आता किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी पेशंटचं वय हे जास्त आम्ही गृहीत धरत नाही, कारण कुठल्याही वयाचा पेशंट हा किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी येऊ शकतो। पण आपण जे किडनी डोनर जे पकडतो ते साधारणतः वयाच्या 18 वर्षापासून ते 65 वर्षामधील जो कोणी निरोगी व्यक्ती आहे, तो आपल्या जर का कुटुंबातील कोणी पेशंट असेल किडनीचे, त्यांना तो किडनी दाता म्हणून त्यांना किडनी डोनेट करू शकतो। पत्रकार संघटना औरंगाबाद यांच्या वतीने आज एक किडनी आजार निदान व उपचार पद्धती याच्याबद्दल एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं आणि या चर्चासत्रात किडनी ट्रान्सप्लांटबद्दल एक सामान्य माणसाला काय माहिती व्हावी, त्याच्याबद्दल समजुती आणि गैरसमजुती याबद्दल विस्तृत चर्चा झाली आणि या कार्यक्रमात सहभाग होऊन मला आनंद झाला। आपले पत्रकार बंधू बरेच उत्सुक आहेत, त्यांना बऱ्याच शंका होत्या, त्या शंका त्यांनी विचारल्या आणि त्याबद्दल त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त ब्लड ग्रुप मिसमॅच किडनी ट्रान्सप्लांट म्हणजे याच्या आधी असं होतं की किडनी प्रत्यारोपण करण्याच्या आधी रक्तगट जुळणे हा एक फार महत्त्वाचा भाग होता, पण 2019 पासून माझ्या पुढाकाराने ब्लड ग्रुप मिसमॅच किडनी प्रत्यारोपणसुद्धा औरंगाबाद इथे चालू झालेला आहे आणि हा कार्यक्रम आपण फार यशस्वीरित्या राबवत आहोत
आणि या कार्यक्रमामुळे खूप रुग्णांना नवसंजीवनी भेटत आहे. म्हणजे जर तुमच्या घरात किडनी दाता असला तर तुमचा रक्तगट जुळो वा न जुळो, आम्ही यशस्वीपणे रक्तगट जुळवून उपचारामाध्यमातून त्यांचं किडनी प्रत्यारोपण घडवून आणू शकतो. अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का. जल्द हाजिर होंगे. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद. ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%. सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%. 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%. मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद. RL पार्क, सिल्लोड. मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 0240234573. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू. तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम. महकमे पुलिस के एहलकारों को इस साल भी वक्त पर दिवाली बोनस मिलेगा. ये खुशखबरी आज महकमे पुलिस के सूबाई सरबराह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने सुनाई. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पुलिस एहलकारों से रास्त बातचीत की. नोकरी भेटलेली आहे, जरी कॉन्ट्रॅक्टची असेल तरी आपल्याला प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी पगार तरी भेटतो. आपण विनाकारण हे इनडिसिप्लिनची गोष्ट करता कामा नये. विनाकारण आपली नोकरी जाणार आणि आता काही लोकांची गेली पण आहे, तर त्याच्या बाबतीत आपण विचार करा. दिवाळी बोनस आपल्याला देय आहे. मागच्या वर्षी पण दिला गेला होता, या वर्षी पण आम्ही माझ्या विचाराधीन आहेत. तो पगार वाढ, बोनस आणि तसेच तुमच्या प्रमोशन, हे 3 गोष्ट माझ्या नजरेखाली आहेत आणि त्या बाबतीत आम्ही आपल्या MSFचे जवानांसाठी काम करत आहोत. वेळ लागेल पण होईल. निलेश गोसावी पीस करण्याच्या धोरण पण आहे. कारण काय, सर्व्हिस शीट मुळे म्हणजे कुठेही तुमच्या रिवॉर्डची एंट्री नाही, तुमच्या कुठेही रिमार्क्सची एंट्री नाही, त्यामुळे तुमचं प्रमोशन रखडतं. त्यासाठी आम्ही आमच्या लोकांना सांगितलेलं आहे, महिना 1.5 महिना जर मी राहिलो तर हे तुमच्या पूर्ण महाराष्ट्राच्या मी कम्प्युटराईज करून देणार. त्याच्यामध्ये तुमच्या सहयोगाची मला गरज आहे आणि तसेच तुमच्या लोकांचे, कारकून लोकांची सुद्धा गरज आहे. त्यांना सुद्धा मी आवाहन करणार आणि सगळ्या लोकांनी सम्मिलित स्वरूपाने ये डेटा भरून घ्यायला पाहिजे. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सफाई मुलाजिमीन के लिए मुफ्त अमराज चश्म जांच कैंप मुनाकिद किया गया. कैंप के लिए लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद ने ताउन किया. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद, लायंस क्लब ऑफ गोल्ड और लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद जिमनी के ताउन से कैंप रखा गया, जिसमें अमराज चश्म की जांच के अलावा
मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन भी किए गए। इफ्तिताही प्रोग्राम में घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज ऑफिसर नंदकिशोर भोंबे, लायंस क्लब के राजेश शुक्ला, प्रवीण काला, प्रजेश राणा, किशोर राव का, मयूर सोनू ने, मनोज अंबूरे, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मुंडलेजा वगैरह मौजूद थे। कैंप में 152 मुलाजमीन के आंखों की जांच की गई, जिसमें कचरा चुनने वाली महिला बचत गट की 16 मुलाजमीन के अलावा रेड्डी कंपनी के सफाई मुलाजमीन भी शामिल है। कैंप का एहतमाम सफाई इंस्पेक्टर सचिन भालेराव, विशाल खरात और सिटी कोऑर्डिनेटर किरण जाधव ने किया था। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत करार के हाथों आज महाराष्ट्र ओबीसी हक परिषद के रियासती सदर कैलाश सोनू ने समेत तमाम अजला सुदूर व ओहदेदारों को नामजदगी के मकतूब सौंपे गए। हक परिषद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 नामजद ओहदेदारों की फहरिस्त जारी की गई। महाराष्ट्र ओबीसी हक्क परिषदेच्या कार्यकारिणीचा पदभार सांभाळण्यासंदर्भामध्ये आज आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी श्री कैलास सोनवणे व जिल्हाध्यक्ष व सर्व पदाधिकारी आज यांच्या नियुक्त्यांचे पत्र ओबीसी हक्क परिषद महाराष्ट्राच्या वतीने आज इथे देण्यात आलेले आहे। ही ओबीसी हक्क परिषद कुठल्याही राजकीय पक्षाची नसून ही एक सामाजिक चळवळ आहे आणि ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी ही एक स्वतंत्र एक संघटना आपण स्थापना करण्यात आलेली आहे। या ओबीसी हक्क परिषदेच्या माध्यमातून सध्या ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण तसेच ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना झाली पाहिजे असे विविध मुद्दे घेऊन ही संघटना सध्या आंदोलन करत आहे। मी जे ओबीसीचे प्रश्न आहे मग महाराष्ट्र शासन असेल केंद्र शासन असेल त्यांच्यापर्यंत आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करतो आणि मांडण्याचा प्रयत्न करून त्यांनी आमच्या मागण्याचा विचार नाही केला तर आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांना हे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि याही पलीकडे अजून नाही करणार तर हे आम्ही आंदोलन जास्तीत जास्त तीव्र करण्याचा विचार करणार आहोत आणि हे आंदोलन आमचं नव्हे तर संपूर्ण ओबीसी समाजाचं आंदोलन आहे। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के तहत लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से म्यूनिसिपल मलेरिया डिपार्टमेंट के अमले का इस्तकबाल किया गया। ये तकरीब चिकलथाना तैरानगाह पर रखी गई थी। कोरोना के वबाई दौर में साफ सफाई और मुताद्दी अमराज की रोकथाम के लिए कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट के अमले ने काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दी, जिस पर लायंस क्लब की जानिब से मलेरिया सर्वेयर शेख अनवर का इस्तकबाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी साड़वे पवन कुमार, डॉक्टर नौले मालू और आशीष अग्रवाल के हाथों उन्हें तौसीफी सनद पेश किया गया। इस प्रोग्राम में रणवीर गुलाब माधवराव, एयरपोर्ट पुलिस फोर्स के अफसरान व एहलकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी का अमला मौजूद था। मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत आज नारेगांव की मस्जिद गौस मोहिउद्दीन में 20वीं मोहल्ला लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। इस लाइब्रेरी को गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से मौसूम किया गया। पटेल नगर नारेगांव की मस्जिद गौस मोहिउद्दीन मदरसे अरबिया फलाह दारैन में ये लाइब्रेरी कायम की गई। इसका इफ्तिताह मुजीबुद्दीन इनामदार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस खान जमील अहमद, बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस अबरार अंसारी, मौलिम व एडीएन के एंकर डॉक्टर सैयद वहाबुल हक, मुजीब सिद्दीकी, अब्दुल गफ्फार काशफी, मौलाना अब्दुल सत्तार, मिर्जा तालिब बेग और मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी मौजूद थे। मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के टीचर थे। उन्हें मुताले का बहुत शौक था। इनके फर्जंद अबरार अंसारी ने ये लाइब्रेरी कायम करने के लिए रीड एंड लीड फाउंडेशन को ताउन दिया। इस प्रोग्राम में वसीम सिद्दीकी, काजी वजीर, शेख अतीक, तौफीक इनामदार, सुहेब सिद्दीकी, काजी तारिक, मुदीर हसन के अलावा कसीर तादाद में अहलियान महल्ला मौजूद थे। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब के ज़ेर निगरानी एक लाइब्रेरी बनाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा के नाम से इसका इफ्तिताह अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी और कुतुबखाना ये मदरसे की ज़रूरत है। तलबा इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, असातिज़ा इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं और मदारिस के अंदर खुसूसन लाइब्रेरी रीढ़ की हड्डी रखती है। कुतुब खाना
اور لائبریری مدارس کے اندر ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے تمامی اہل مدارس سے اور اسکول والوں سے میری درخواست ہے کہ لائبریری کے قیام کو اپنے مدارس میں عمل میں لائیں. یہ طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے مستفیض ہونے کا ذریعہ ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے تو یہ لائبریری 20ویں لائبریری کا قیام عمل میں آیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس لائبریری کو آخر دم تک جو ہے تو طلباء کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. مریم مرزا ابھیان کے تحت ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے ماتحت جس طرح مولانا مرزا عبدالقیوم صاحب نے محلہ لائبریری کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، اسی کے تحت آج میرے والد محترم غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم موظف مدرس مولانا آزاد ہائی اسکول کے نام سے ایک لائبریری موصول کی گئی ہے فلاح دارین اسکول میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مرحوم کو غریق رحمت عطا فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام فرمائے. ساتھ ساتھ مولانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے لائبریری کو فاؤنڈ کیا ہے اور اس کا فاؤنڈیشن رکھا ہے کہ اس لائبریری کو مینٹین بھی کرتے رہے اور جو تعلیم کا ابھیان وہ لے کر چلے ہیں. اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مولانا کے اس مشن میں ساتھ دیں اور ہر محلہ اور ہر مسجد میں اس طریقے کی لائبریری کا قیام کریں. ADN اردو خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے آئیے پھر ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم سرخیوں پر. کل 4 اکتوبر سے اسکولوں میں لوٹے گی رونق. 8ویں سے 12ویں کے اسکول کھلیں گے. تعلیمی حلقوں کے ساتھ طلبہ و سرپرستوں میں بھی زبردست خوشی کا ماحول. لاٹھی چارج کی 5ویں سالگرہ پر کل ریاست بھر میں یوم سیاہ منائیں گے اساتذہ. طوفانی بارش بنی فطرت پسندوں کی تفریح کا ذریعہ. تالابوں اور ندیوں کے کنارے منچلوں کے ہجوم. جان لیوا حادثات کا بڑھا خطرہ. اور پولیس اہلکاروں کو ملے گا دیوالی بونس. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے ویڈیو کانفرنسنگ میں سنائی خوشخبری. اسی کے ساتھ ADN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز، آواز ہر دل کی.